चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल। पेश अज दी कुछ खास खबरां। ब्रैम्पटन तो पहली खबर है। अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है अपनी बच्ची को भुखा रख के मारन के दोष। 2 साल की ये बच्ची सीगी। उक्त व्यक्ति परिवारक झगड़े कारण जिहड़ी माँ सीगी वो बच्चे तो अलग रहिंदी सी। ये बच्ची को पिता की कस्टडी में बच्ची सी जिसनों उसने नॉइंगली जान बुझ के भुखा रखा। तो जो उसकी डैथ हुई है डिहाइड्रेशन के कारण हुई है। मैडिकल टीमां ने जांच करके बकायदा रिपोर्ट दी। पुलिस ने उस व्यक्ति को चार्ज किया है। हुण अदालत ने उसके खिलाफ फैसला सुनाउंदियां 15 साल की सज़ा उसनूं सुनाई है। लेकिन उस ये गल है कि उस व्यक्ति जिहड़ा सी जांच विचों कुछ समा उसने जांच में साथ दिता। उस तो बाद उसनूं शर्तां सहित रिलीज़ किया गया सी, जिहड़ा हुण बाद विच पुलिस की कस्टडी जो फरार हो गया तो अजे तक वो पेश नहीं होया। पुलिस उसकी भाल कर रही है। एक बड़ी संवेदनशील खबर हैगी आ कि परिवारक झगड़ियां दे करके जिहड़ा सीगा ये बच्चे की डैथ हुई आ, क्योंकि बच्चे की माँ जिहड़ी सीगी उस तो अलग रह रही सीगी तो उस बच्ची जिहड़ी सीगी उस पिता दे कोल उसने प्रॉपर उसनूं फीड नहीं दी, जिस दे कारण उसकी डैथ हो गई है। तो असीं ये समझते हैं कि परिवारक रिश्ते जिहड़े आ उन्हां विच तरेड़ा आउणा जिहड़ा उन्हां दे बच्चों ते बहुत बुरा प्रभाव पैंदा। दोस्तों अगली खबर हैगी आ मॉन्ट्रियल तो। मॉन्ट्रियल दे विच एक प्लेन क्रैश होया आ जिहड़ा कि एक ऐड दे बोर्ड नूं लैके फ्लाई कर रहा सीगा, लेकिन कुछ कारण तकनीकी कारणों करके वो प्लेन क्रैश होया। एक व्यक्ति की मौत हुई, एक जख्मी होया। फिलहाल जिहड़े फायर फाइटर एंड पैरामैडिकल टीमां आ वो पहुंचियां मौके पर, लेकिन उन्होंने कारणों की जांच नहीं दसी कि क्यों कर हादसा वापरिया। लेकिन इस विच एक व्यक्ति की जान गई है, एक जख्मी होया। कनेडा च अंटारियो दे विच 580 केस अज आए है। 2 मौतां होईयां ने। कुल 704 केस जिहड़े सी कल आए सीगे। 58% जिहड़े लोग हैं इन्हां विच अनवैक्सीनेट है। बस रोज़ खबर दिंदे आ दोस्तों कि ज़्यादातर लोग इन्हां विच अनवैक्सीनेट हुंदे आ, जिहदे विच 29% आबादी जिहड़ी साडी अंटारियो दी अजे भी वैक्सीनेटेड नहीं हुई। पूरे पिछले हफ्ते विच 48 मौतां करोना वायरस कारण होईयां ने। टोरंटो के सेंटर फॉर एडिक्शन एंड मैडिकल हैल्थ वालों फैडरल गवर्नमेंट को एक बेनती की जा रही है, अपील पाई जा रही है कि बकायदा जिहड़े नशियां का निजी तौर पर कुछ मात्रा रखने की इजाज़त दी जाए, खास कर क्योंकि जिहड़े ओवरडोज दी मौतां लगातार हो रही उसका कारण यह है कि वो बंदे जदों उन्होंने इजाज़त नहीं होंदी तो चोरी जाके नशा करते आ, उसकी वजह करके ओवरडोज होंदे आ। तो जिहड़ियां रिपोर्टां आ रही लगातार वो ये है कि 521 मौतां ओवरडोज नाल 2019 होईयां सीगियां टोरंटो दे विच। इन्हां दे जिहड़े 2020 दे विच पहली तिमाही 93 मौतां होईयां ने 2021 दे विच। ते जिहड़ियां मैडिकल टीमां उन्हां दा मनना हैगा कि इन्हां व्यक्तियों को क्रिमिनलाइज किया जाता, जिहड़ा छोटी मोटी थोड़ी जी नशा रखण दे खाण दे दोष उहदी वजह करके वो लोक छुप के नशा करते हैं, जिहदी वजह करके उन्होंने ओवरडोज होंदी है तो उन्होंने मौतां होंदियां। कई परिवारक मैंबरां ने भी ये मंग की है कि कुछ मात्रा दे विच जिहड़ा नशा रखण दा निजी परपज दे लई खाण दे लई वो इजाज़त होनी चाहिए, ताकि ओवरडोज दीयां मौतां जिहड़ियां ने वो ना होण। अल्बर्टा तो खबर है। अल्बर्टा तो जिस तरह आपां पहलां भी तुहानूं दस्सिया सीगा कि अल्बर्टा दे विच जिहड़ी कोरोना की सिचुएशन हैगी आ फिलहाल वॉर्स हैगी आ। हुण उत्थे जिहड़ी मिलिटरी हैगी कैनेडा की उत्थे 8 क्रिटिकल टीमां केयर यूनिट जिहड़ियां वो पहुँच चुकियां ने। उहदे विच रैड क्रॉस सोसाइटी जिहड़ी आ उन्हां दीयां 20 मैडिकल टीमां जिहड़ियां उन्हां नूं हैल्प करन लई उत्थे पहुंचियां हैगियां ने। जिहड़े उत्थे एवरेज केस आ रहे 1500 तो 1700 केस आ रहा डेली, जिस दे विच 17 तो 20 के करीब रोज़ मौतां हो रही। असीं पहलां भी तुहाडे नाल ये डिस्कस कीता सीगा कि उत्थों की सिचुएशन दे विच उत्थों दे जिहड़े प्रीमियर हैगे आ अल्बर्टा दे जैसन कैनी, उन्हां दे खिलाफ ये दोष लग रहे कि उन्होंने पहला हैल्प दे लई फैडरल गवर्नमेंट नूं जां गवांढी सूबिਆਂ नूं क्यों नहीं अप्रोच किया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर क्यों नहीं लाइयां तां जो लोग जिहड़ा इन्नी सिचुएशन खराब हुई है तो बचाया जा सकता सीगा। हुण उन्हां जैसन कैनी होणां वालों भी बकायदा अप्रोच की जा रही है। मिलटरी दे नाल भी गलबात की जा रही है। कनेडा की फैडरल गवर्नमेंट रैड क्रॉस सोसाइटियां होर भी जिहड़ियां संस्थावां साथ दे रही उन्हां दे नाल गलबात करके बकायदा एक्सैस किया जा रहा तां जो जिहड़ा फिलहाल मौजूदा जिहड़ा मैडिकल स्टाफ काम कर रहा आ
ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸਤੋ 20-20 ਘੰਟੇ 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਵਿਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲੋਵਿਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ RCMP ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ID ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ $22 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਈਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। RCMP ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Pfizer ਨੇ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Pfizer ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ 61 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ 61 ਸਾਲਾ ਗਾਰਡਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 61 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਟੈਕਸਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੋਇੰਗਲੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਬੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਫਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੋ ਟਵੀਟ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਫੇਸ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਅਤੇ AGP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ 72ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 30 ਮਿਲਟਰੀ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਡਾਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਆਕਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। 1328 ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 60% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। 9 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਉਹਦੀ ਰੈੱਡ ਸੂਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। PCR ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, WhatsApp ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਆ canpunjab.com,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ, CAN ਨੰਬਰ 5AAB.media ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।